ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು VCK ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ KGF ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡತನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ SC and ST ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಶೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಇದು ರೀಸನು? ಯಾವ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಓದೋದು. ಅವರು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋರು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಮೋಸ ಹೋಗೋ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲಾರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ಅದು ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೋ, ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ MLA ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು VCK ಮೂಲಕದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆರೈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಬರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ CMC ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ VCK ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು VCK முகாந்திரದಿಂದ கேள்விப்பட்டா இದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. வணக்கம். புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதிய சட்டத்தின்படி இந்தியாவில் 3 அரசாங்கங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று நடுவண் அரசு, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட MPகள் அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதம மந்திரி அவர் ஆட்சி செய்கின்றது நடுவண் அரசு. அதே போன்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற மாநிலத்தின் முதல் மந்திரியாக நடப்பது மாநில அரசாங்கம். அதே போலதான் ஒரு முனிசிபாலிட்டியும் கூட ஒரு அரசாங்கம். தன்னிச்சையாக மக்களிடம் வரி பணத்தை வாங்கி அந்த நகரத்தையே ஆட்சி செய்கின்றதுதான் நகராட்சி. இது ஒரு அரசாங்கம். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற முனிசிபாலிட்டியுடைய பிரசிடென்ட் எப்படி மத்திய அரசாங்கத்திலே ஒரு பிரதம மந்திரி இருக்கிறாரோ, மாநிலத்திலே முதல் மந்திரி இருக்கிறாரோ, அதே போலதான் நகராட்சியில் நகர்மன்ற தலைவர் இந்த
மன்றத்தை, இந்த நகரத்தை ஆட்சி செய்கிறார். அது கிராமப்புறமாக இருந்தால், வில்லேஜாக இருந்தால் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, முனிசிபாலிட்டி ஆகியிருந்தால் முனிசிபாலிட்டி பிரசிடென்ட், கார்பரேஷன் ஆகியிருந்தால் கார்பரேஷன் மேயர். இது உள்ளாட்சித்துறை, லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அரசாங்கம் அந்த மாநில மக்களுடைய நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். கோலார் தங்கவயலில் முனிசிபாலிட்டி இந்த மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பொறுப்புடன் செய்ய வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய கேள்வி. காலகாலமாக மாணவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கு, அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட அந்த நோயாளிகளுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு ஃபண்டு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதை போன்ற ஃபண்டுகளை எல்லாம் நிறுத்தி இப்பொழுது தேவையில்லாமல் உடனடியாக 3 கோடி ரூபாயை கொடுத்து சிசி கேமரா நீங்க வாங்கியிருக்கிறீங்க. நல்லதுதான், அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய வேலைதான். ஆனால் அதற்காக இந்த ஸ்காலர்ஷிப் மற்றும் மெடிக்கல் ஃபண்ட் இதையெல்லாம் எப்படி நிறுத்தலாம்? தவறில்லையா? ஒரு அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பாளர்கள் செய்கிற வேலையா இது? இன்னொன்று கூட நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற மொத்த நிலமும் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற பார்லிமெண்ட் கூட அங்க இருக்கிற கார்பரேஷனுக்கு அவங்க டாக்ஸ் கட்டணும். கோலார் தங்கவயல்ல இந்த நகராட்சி இந்த மொத்த நிலத்துக்கு இவங்க தான் வரி வாங்கணும். பீஜமல்ல இருக்கிற நிலத்துக்கும் வரி வாங்கணும், பெம்மல்ல இருக்கிற நிலத்துக்கும் வரி வாங்கணும், அல்லது இங்க மொத்த மக்கள் வாழ்ந்துகின்ற வீடுகளுக்கும் வரி வாங்கணும். வாங்குறீங்க, அது வாங்கி மக்களுக்கு நல்லதுக்காக அதை பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பா மாணவருடைய கல்வியுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட், முனிசிபாலிட்டி அரசாங்கம் இவ்வளவு நாள் கொடுத்துட்டு வந்திருக்க அந்த ஸ்காலர்ஷிப் நிதி உதவியை தடுப்பது தவறு. அதே போல ஆரோக்கியம், ஹெல்த்ல முனிசிபாலிட்டி இந்த அரசாங்கம் அக்கறை செலுத்தணும். மேடம் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி யாராவது ஒரு ஆபத்து அவசரம்னு போனா நம்ம கோலார் தங்கவயல்ல இருக்கிற மருத்துவமனையில உடனடி அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரெஃபர் பண்ணிடுறாங்க. ரெஃபர் பண்ணும்போது இந்த மக்கள் எங்க போவாங்க? இவங்கள கோலார் தங்கவயல் பாதிக்கப்பட்ட ஊர், மத்திய அரசாங்கத்தாலும் மாநில அரசாங்கத்தாலும் இந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னால ஏமாற்றப்பட்ட ஊர். கடந்த 120 ஆண்டு காலமாக தங்கத்தை வெட்டி எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்த இந்த மக்கள் இன்றைக்கு வாழ்வாதாரம் எல்லாமே விழிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடியது இமிடியேட் கவர்மெண்ட் சொன்னா அது முனிசிபாலிட்டி தான். முனிசிபாலிட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம். இட் இஸ் a செல்ஃப் கவர்மெண்ட். இதுதான் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் என்று சொல்லுகிறார்கள். இது கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு கவுன்சிலரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிகளுக்கு சமமானவர்கள், எம்எல்ஏக்கு சமமானவர்கள். அவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்தை ஆட்சி செய்கிறார்கள், எம்எல்ஏக்கள் மாநில அரசாங்கத்தை ஆட்சி செய்கிறார்கள், கவுன்சிலர்கள் இந்த நகராட்சியை ஆட்சி செய்கிறார்கள். சோ ஆட்சியாளர்கள் இவர்கள் சட்டத்தை ஏற்றுகிறார்கள். எவ்வளவு வரி வாங்கணும், அதுக்கு அந்த வரி பணத்தை எப்படி செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு திட்டக்குழு இருக்கு, ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் முறைப்படி அது நடக்கணுன்றது தான் என்னுடைய கேள்வி. மேல இந்த காத்தா பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட இந்த கௌதம் நகர், சுமதி நகருக்கெல்லாம் லோகாயுக்தில் போட்டாங்க. என்னைக்கு போட்டாங்க? 1985 போட்டாங்க. ஒரு ஏரியாவுடைய காத்தா பிரச்சனைய 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷத்துல தீர்க்கலாம். நான் அக்கிரமா சக்கிரமா திட்டத்தில் கூட தீர்த்திருக்கலாம். ஆனா சச்சாரக்குறை 40 ஆண்டு காலமாக 85, 95, 2005, 2015, 2025 சொல்லிட்டு இன்றைக்கு அது ஒரு 20-40 வருஷமா அந்த ஏரியாவுடைய காத்தா பண்றதே முடியாது, சேல் பண்ண முடியாது, பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது, ஊரே ஸ்தம்பித்து போயிருக்கிறது. இது யார் பொறுப்பு? லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய முனிசிபாலிட்டி தானே பொறுப்பு. இதுக்கு வேற யாரும் பொறுப்பு இல்லை. கோர்ட்ல இருக்கட்டும், கோர்ட்ல இருந்தா கூட கோர்ட்ல ஒரு 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 பிரச்சனை கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க, அதோட அதை சமைச்சு 40 வருஷம் 50 வருஷம் விட்டுடலாமா? உடனடியாக அதுக்கு ஒரு தீர்வு பண்ணி இந்த கௌதம் நகர், சுமதி நகர், பல்வேறு இந்த வட்டாரங்களுக்கெல்லாம் காத்தாக்கெல்லாம் கூட ஒரு விடுகடையை செய்து கொடுக்கணும். இது கவுன்சிலர்கள் மனசு வச்சு அந்த இதில் எல்லாம் சரியா பொறுப்போடு நடக்கணும். இதற்கு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சேர்மன், முனிசிபாலிட்டி சேர்மன்,
மற்ற அதில் இருக்கிற முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் கூட கமிஷனரோட பேசி அதுக்கான ஒரு சீரிய இம்மிடியட்டான ஒரு திட்டங்களை செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த சோசியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸை தயவு செய்து தடுக்காதீங்க, டிலே பண்ணாதீங்க. இப்ப இருக்கிற முனிசிபல் பிரசிடென்ட் she is having power, ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி has got power. அதே மாதிரி இங்க முனிசிபல் பிளானிங் கமிஷன் கூட ஒரு பவர் இருக்குது. இந்த பவர் அவங்க கரெக்டான ஒரு முறையான ஒரு அளவில் கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்டை யூஸ் பண்ணலாம். இது யூஸ் பண்ணி அதே ஒரு மாநில அரசாங்கத்துக்கிட்ட நிதி உதவி அவங்க கொடுக்கறது மற்றும் இவங்க பெறுறது இதெல்லாம் முறைப்படி இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பு, ஹெல்த் ஃபண்டு, மற்ற சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணுக்குதோ அதையெல்லாம் முறைப்படி தயவு செய்து செய்யணும்னு கேட்டுக்கிறோம். ஆனால் அது நல்லதில்ல. இந்த கோலார் தகவலை மட்டும்தான் இந்த மாதிரி புறக்கணிக்கிறார்கள். அதற்கு லோக்கல் சைட் கவர்மெண்ட் துணை போகக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டு இது தொடர்ந்து நடந்தா நமக்கு வேற வழி இல்லை. நம்ம இது நம்ம பண்ற அரசியல், ஈஸியா பண்ற அரசியல் விரோத அரசியல் அல்ல. அரசியல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முனிசிபாலிட்டி, நகராட்சி தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்னெடுத்து நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். இது தவறினால் நம்ம போராட்டம் செய்வது தவிர வேற வழி இல்லை என்பதை கூறிக்கொண்டு முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.